प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। पाठ 3 प्राचीन नगरों और ग्रंथों। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे विडियो भाग नंबर 2 में हड़प्य सभ्यतानो आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन विषे अभ्यास करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे विडियो भाग नंबर 1 में हड़प्य सभ्यताना नगर आयोजन विषे बात करी कि आपणे नगर आयोजन केवुं हतुं, त्याना मकानो केवा हता, केवुं स्नानागार हतुं, केवुं सभागृह हतुं, एना विषे बात करी। एनी साथे आपणे आंतरराष्ट्रीय वेपारी मथक एवा लोथलनी बात करी, धोळावीरानी बात करी अने कालीबंगननी पण बात करी। तो आजे आपणे अहीं ए लोकोनुं आर्थिक जीवन केवुं हतुं, सामाजिक जीवननी परिस्थिति केवी हती, लोको केवा પહેરવેશ પહેરતા હતા, केवा कपड़ा पहरता हता, एनी विषे बात करवानी छे। हड़प्य सभ्यतानो आर्थिक जीवन। सिंधु खीण सभ्यताना लोको खेती, पशुपालन, वेपार, हुन्नर उद्योग जेवा व्यवसायो करता हता। बराबर, आटला व्यवसाय साथे सिंधु खीण सभ्यताना लोको जोड़ायेला हता। एमां तमारे खेती, पशुपालन, वेपार, हुन्नर उद्योग जेवा व्यवसायो तमारे याद राखवाना। एनी साथे आपणे जोईए तो ए लोको खेतीमां कया पाक उगावता हता, तो एमां खेतीमां जोईए तो घऊं, जव, वटाणा, तल, सरसव वगैरे पाकोनी खेती करता। खेतीमां जमीन खेडवा हळनो उपयोग करता हता। तो आपणे अहींया विचारी शकीए कि ए समये हळनो उपयोग थवा लाग्यो हतो। पशुपालनमां गाय, भैंस, बकरी, खूंदवाळो बळद पाळता। तेओ आंतरिक अने आंतरराष्ट्रीय वेपार पण करता हता। आंतरिक अने आंतरराष्ट्रीय वेपार करता हता एवी माहिती आपणे लोथल बंदरेथी मळे छे। लोथल ए आंतरराष्ट्रीय वेपारी मथक हतुं, ज्यांथी आपणे जहाज के वहाण द्वारा दरियाई मार्गे वेपार करता हता। त्यांथी आपणे एक डॉकयार्ड पण मळेलुं छे, जेने आपणे धक्को कह्युं हतुं। तो આવી રીતે આંતરિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની પણ માહિતી મળે છે। અહીંનું સુતરાઉ કાપડ છેક મેસોપોટેમિયા અને ત્યાંના માધ્યમથી છેક ઇજિપ્ત સુધી પહોંચતું હતું। बराबर, तो आ मेसोपोटेमिया अने इजिप्त है ये बंने आफ्रिका देश में आवेला है, आफ्रिका खंड में आवेला है। तो त्या सुधी मेसोपोटेमिया अने तेना माध्यमथी इजिप्त सुधी पहोंचतुं हतुं एम इतिहासकारो माने छे। आ उपरांत तेमना अन्य व्यवसायों में माटीकाम, धातुकाम, मणका बनाववानी कला, शिल्पकला वगैरेनो समावेश थाय छे। तो एमना अन्य व्यवसायों पण छे। ए लोको माटीकाम पण करता हता, धातुकाम पण करता, मणका बनाववानी कला पण हती। आपणे जोयुं कि लोथलमां मणका बनाववानी फेक्टरी पण मळेली छे। शिल्पकला एटले के मूर्ति बनाववानी कला, एमां कोतरकाम करवानी कला पण एनो पण समावेश थाय छे। एना पछी आपणे वात करीए तो हड़प्य सभ्यतानुं समाज जीवन। तेनुं समाज जीवन केवुं हतुं? तो सिंधु खीण सभ्यताना लोकोनो मुख्य व्यवसाय खेती अने पशुपालन हतुं। बराबर, मुख्य व्यवसाय की बात करवामां आवे तो तमारे अहींया याद राखवुं पड़े कि एमनो मुख्य व्यवसाय हतो खेती अने पशुपालन। अने समयनी प्रजाना खोराकमां घऊं, जव, बाजरी, वटाणा, तल, खजूर वगैरेनो समावेश थतो। पशुपालनना कारणे तेमना खोराकमां दूधनी बनावटोनो समावेश थतो। बराबर, आटला धान्य पाको तो हता, एनी साथे ए लोको पशुपालननो व्यवसाय करता। तो पशुपालनना कारणे ए खोराकमां दूधनी बनावटोनो पण समावेश थतो हतो। आ सभ्यताना अवशेषोमां माछली पकड़वाना हुक, जेने आपणे गल कहीशुं, माछली पकड़वाना हुक, गल मळी आव्या छे। तेथी खोराकमां माछलीनो उपयोग पण थतो हशे खोराकमां। एना पछी आपणे आगळ वात करीए। सिंधु खीण सभ्यतामांथी मळी आवेला शिल्पोना आधारे ए समयना लोकोना पोशाक विषे माहिती मळे छे। तो अहींया एक शिल्प मळेलुं छे, जेमां एक व्यक्तिनुं शिल्प छे, जेमां एने एक डिजाइन करेલું एक वस्त्र પહેરેલું છે અને એને દાઢી વ્યવસ્થિત કરેલી છે, કપાળ ઉપર તિલક કરેલું છે। એટલે અહીંયા થોડું અનુમાન થઈ શકે કે આ કોઈ શાસક વર્ગનો વ્યક્તિ હશે અથવા કોઈ ધર્મગુરુ હશે, એવી આપણને થોડી માહિતી મળે છે। તો આપણને અહીંયા જે શિલ્પ મળેલું છે એના આધારે આપણને પોશાક વિશે માહિતી મળે છે। અહીંના સ્ત્રી પુરુષો 2 કપડાં પહેરતા, કમરથી નીચેના ભાગમાં હાલની ધોતી જેવું અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા ખભા પરથી જમણા હાથની નીચે આવે એમ ઉપવસ્ત્ર વીંટતા
હતા, બરાબર. તો આવી રીતે એ વસ્ત્ર પહેરતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપવાનું, પ્રશ્નમાં પૂછાય કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના પોશાક વિશે માહિતી આપો, તો તમારે અહીંયા લખવું પડે કે અહીંના સ્ત્રી પુરુષો 2 કપડાં પહેરતા, કમરથી નીચેના ભાગમાં હાલની ધોતી જેવું અને ઉપરના ભાગમાં ડાબા ખભા પરથી જમણા ખભાની હાથની નીચે આવે એમ ઉપવસ્ત્ર વીંટતા હતા. મુખ્યત્વે તેઓ સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરતા. એટલે આપણે અહીંયા વિચારી શકીએ કે એ વખતે કપાસની ખેતી થતી હશે. સુતરાઉ કાપડનો ઉપયોગ કરતા અને ઊની વસ્ત્રોથી પણ પરિચિત હતા. ઊની વસ્ત્રો એટલે કે જે ગરમ વસ્ત્રો છે એને આપણે ઊની વસ્ત્રો કહીશું. ધાતુ અને હાથીદાંતની બનેલી મળેલી સોયના આધારે અનુમાન થાય છે કે તેઓ સીવીને કપડાં પહેરતા હશે. એટલે કે જે શાસક વર્ગ છે, એટલે કે ઉચ્ચ જાતિના જે લોકો હશે એ લોકો કપડાં સીવીને પહેરતા હશે. એવી આપણને જે સોય મળી છે ધાતુ અને હાથીદાંતની, એના પરથી આપણે અનુમાન કરીએ છીએ. આમ છતાં મોટા ભાગના લોકો સીવ્યા વિનાના કપડાનો ઉપયોગ કરતા હશે. આ સમયના લોકો આભૂષણોમાં કંઠાર, હાથમાં વીંટી, કાંડામાં કડા સ્ત્રી અને પુરુષ બંને પહેરતા. સ્ત્રીઓ બંગડીઓ, કાનમાં કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર વગેરે આભૂષણો પહેરતી. આ આભૂષણો સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરોમાંથી બનાવવામાં આવતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આમાંથી ખાસ એક પ્રશ્ન પૂછાય કે હડપ્પા સંસ્કૃતિના આભૂષણો વિશે માહિતી આપો. તો તમારે આભૂષણોમાં અહીંયા લખવું પડે કે કંઠાર, હાથમાં વીંટી, કાંડામાં કડા સ્ત્રી અને પુરુષ બંને પહેરતા. સ્ત્રીઓ બંગડીઓ, કાનમાં કુંડળ, કંદોરો, ઝાંઝર વગેરે આભૂષણો પહેરતી. આ આભૂષણો સોના, ચાંદી અને કિંમતી પથ્થરોમાંથી બનાવવામાં આવતા. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો માટીના, તાંબાના, કાંસાના વાસણો બનાવતા, જેમાં માટીમાંથી પ્યાલા, વાટકી, કુલડી, ગાગર, રકાબી, કથરોટ વગેરે વાસણોનો સમાવેશ થતો. તમે અત્યારે હાલમાં પણ જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ગામડે જાઓ ત્યારે તમને આવા માટીના વાસણો જોવા મળે ક્યાંક ક્યાંક, જેમાં પ્યાલા છે, વાટકી છે, કુલડી એટલે નાની જે માટલી હોય એને કુલડી કહેવામાં આવે. ગાગર એટલે એ પણ એક માટલી કહીશું આપણે. રકાબી છે, કથરોડ છે, જે વગેરે વાસણોનો સમાવેશ થતો હતો. સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકોએ પોતાના બાળકો માટે વિવિધ પ્રકારના રમકડાં બનાવ્યા હતા, જેમાં પંખી આકારની સિસોડીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ પ્રકારના રમકડાનો પણ સમાવેશ થાય છે. તો આપણને અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો થોડો ખ્યાલ આવે કે એ સમયે જે માતા પિતા હશે એ પોતાના બાળકને આગળ વધે અને એનામાં કલા શક્તિનો વિકાસ થાય એ માટે એ થોડા જાગૃત હશે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને એ લોકો અહીંયા કેટલાક રમકડાં બનાવેલા છે, જેમાં પંખી આકારની સિસોડીઓ, ઘૂઘરા, ગાડા, લખોટી, પશુ પંખી અને સ્ત્રી પુરુષ આકારના રમકડાનો સમાવેશ થાય છે. એક રીતે જોઈએ તો આ પ્રજાની સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગરી એમના રમકડામાં વ્યક્ત થાય છે. એટલે કે એ સમયના લોકો સર્જન શક્તિ અને કલા કારીગરીમાં પણ નિપુણ હશે, જે એમને બનાવેલા રમકડા ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે. એની સાથે આપણે વાત કરીએ તો એક કરામતવાળું પણ રમકડું આપણને અહીં મળેલું છે. માથું હલાવતા પ્રાણી અને ઝાડ ઉપર ચડતા વાનરની કરામત દર્શાવતા રમકડા જોવા મળે છે. ધાર્મિક જીવન અને અંતિમ વિધિ વિશે વાત કરીએ તો એ લોકોનું ધાર્મિક જીવન કેવું હશે એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો હડપ્પા સભ્યતાના ધાર્મિક જીવન વિશે આપણને મૂર્તિ અને મુદ્રાઓમાંથી માહિતી મળે છે. મૂર્તિઓમાં માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓને ઇતિહાસકારો ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે. એટલે કે હડપ્પા સભ્યતાના લોકો મૂર્તિ પૂજા સવિશેષ કરતા હશે, બરાબર. એ લોકો ધરતી પૂજા સાથે જોડાયેલા હશે, કારણ કે એવું માને છે કે ધરતી આપણને અન્ન પણ આપે છે, એની સાથે સાથે પાણી પણ આપે છે. એટલે કેટલીક મુદ્રાઓ અને મુદ્રિકાઓ પરથી આપણને તેનો ખ્યાલ આવે છે. કારણ કે ધરતી અન્ન અને પાણી આપે છે. આ ઉપરાંત તેઓ વૃક્ષ પૂજા, પશુ પૂજા, નાગ દેવતા, સ્વસ્તિક પૂજા કરતા હશે. જો અહીંયા આપણે જોઈએ તો કુદરતી તત્વોની અહીંયા પૂજા કરેલી જોવા મળે છે. સ્વસ્તિક પૂજા છે, પશુ પૂજા છે, નાગ દેવતા પૂજા છે, વૃક્ષ પૂજા છે વગેરેની. લોથલ અને કાલીબંગનમાં અગ્નિ પૂજાના અવશેષો મળેલા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપવાનું કે અહીંથી પ્રશ્ન પૂછાય કે અગ્નિ પૂજાના અવશેષો આપણને કયા સ્થળોએથી મળેલા છે. તો લોથલ અને કાલીબંગનમાં અગ્નિ પૂજાના અવશેષો મળેલા છે.
હડપ્ય સભ્યતાના લોકો મૃત્યુ પામનાર મનુષ્યને દાટતા હશે અને ઘણી જગ્યાએ અગ્નિ સંસ્કારના પુરાવાઓ પણ મળેલા છે. જો અહીંયા બે પ્રથા આપણને જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલીક જગ્યાએ આપણને મનુષ્યો દાટતા હશે એવા પુરાવા મળેલા છે, એની સાથે કેટલાક એવા અવશેષો પણ મળેલા છે કે અગ્નિ સંસ્કાર પણ કરતા હશે. તેઓ મૃતકને દાટતા અને તેની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ પણ મૂકતા, બરાબર, એની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ પણ દફનાવતા જે એની પ્રિય વસ્તુ હશે, જે તેમના મૃત્યુ પછીના જીવનની તેમની કલ્પના બતાવે છે. એટલે કે મૃત્યુ પામશે એના પછી જ્યારે એનો બીજો જન્મ થશે ત્યારે એ આવી રીતે વ્યક્તિ જીવન જીવતો હશે એવી આપણે કલ્પના અહીંયા કરેલી જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા આર્થિક, સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન વિશે માહિતી મેળવી. તો તેની સાથે આપણે કેટલાક પ્રશ્નો જોઈએ. પ્રશ્ન 1, નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ આપો. સવાલ 1, પશુપાલનમાં કયા કયા પ્રાણીઓ પાળતા હતા? તો આપણે જોયું કે કયા કયા પ્રાણીઓ પાળતા હતા. બીજો સવાલ છે, સિંધુ ખીણની સભ્યતાનું સુતરાઉ કાપડ કયા દેશોમાં જતું હતું? તો આપણે જોયું કે સિંધુ ખીણ સભ્યતાના જે પ્રદેશ હતા ત્યાંનું સુતરાઉ કાપડ છે મેસોપોટેમિયા અને ઇજિપ્ત સુધી જતું હતું. ત્રીજો સવાલ છે, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો કયા વ્યવસાય કરતા હતા? તો આપણે મુખ્ય વ્યવસાયો જોયા કે ખેતી અને પશુપાલન કરતા હતા, તેની સાથે હુન્નર ઉદ્યોગ છે, બરાબર, અને માટીકામ, ધાતુકામ જેવા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા. ખેતીમાં કયા પાકોની ખેતી કરતા? તો આપણે જોયું કે ઘઉં, જવ, તલ, વટાણા જેવા પાકોની ખેતી કરતા. પાંચમો સવાલ છે, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના પ્રજાના ખોરાક વિશે માહિતી આપો. તો આપણને જે ખેતીના ધાન્ય પાકોના અવશેષો મળેલા છે એના આધારે કહી શકીએ કે એ લોકો ઘઉં, જવ, ચોખા છે, બરાબર, એની સાથે તલ, વટાણા, ખજૂર જેવા ધાન્ય પાકોનો ઉપયોગ કરતા. અને એની સાથે આપણને માછલી પકડવાનો એક હૂક પણ મળેલો છે, એટલે માછલીનો પણ તેઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગ કરતા હશે. સિંધુ ખીણની સભ્યતાના પોશાક વિશે માહિતી આપો. તો આપણને એ સમયે એક મૂર્તિ મળી આવેલી છે, શિલ્પ જેને કહીશું, એના પરથી આપણને એ સમયના પોશાક વિશે માહિતી મળે છે. આગળનો સવાલ, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો કપડાં સીવીને પહેરતા હશે એવું શાના આધારે કહી શકીએ? તો આપણને એ સમયે જે હાથીદાંતની અને ધાતુની બનાવેલી સોય મળેલી છે એ સોયના આધારે આપણે કહી શકીએ કે કેટલાક લોકો હશે જે સીવેલા વસ્ત્રો પહેરતા હશે. આગળનો સવાલ 9મો, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો કયા વાસણોનો ઉપયોગ કરતા અને શેમાંથી? તો સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકો મોટાભાગે માટીમાંથી વાસણો બનાવતા હતા, બરાબર, અને એની સાથે આપણે જોઈએ તો એ વાસણોમાં ગાગર છે, કથરોડ છે, કુલડી છે, પ્યાલા છે વગેરે વાસણોનો સમાવેશ થતો. એના પછી આગળનો સવાલ જોઈએ, સિંધુ ખીણ સભ્યતાના લોકોએ બાળકો માટે કયા પ્રકારના રમકડા બનાવ્યા હતા? તો આપણે જોયું કે અલગ અલગ પ્રકારના રમકડા એમણે બનાવેલા જોવા મળે છે આપણને. એના પછી આગળનો સવાલ જોઈએ, 11મો, હડપ્ય સભ્યતાના લોકો મૃત્યુ પછીના જીવન વિશે કેવી કલ્પના ધરાવતા હશે? તો આપણે જોયું કે એ લોકો કેટલાક લોકોને દાટતા પણ હશે, કેટલાક લોકોનો અગ્નિ સંસ્કાર પણ કરતા હશે. એની સાથે આપણે એવું પણ જોયું કે કેટલાક લોકો મૃત્યુ પામતા હશે તો એમની સાથે કેટલીક વસ્તુઓ દફનાવવામાં આવતી જે તેમના મૃત્યુ પછીના જીવનની કલ્પના દર્શાવે છે. 12મો સવાલ છે, માતૃકા દેવીની મૂર્તિઓને ઇતિહાસકારો શેનું પ્રતીક ગણે છે? તો અહીંયા જોયું કે આપણે ધરતી માતાનું પ્રતીક ગણે છે, જે અન્ન પણ આપે છે આપણને અને પાણી પણ આપે છે. 13મો સવાલ છે, માછલી પકડવા માટે શું મળી આવ્યું છે? તો માછલી પકડવા માટે એક હૂક મળી આવેલો છે જેને આપણે ગલ કહીશું. 14મો સવાલ છે, કયા રમકડા કરામત દર્શાવતા રમકડા જોવા મળે છે? તો આપણે જોયું કે એક વાંદરો છે એ જે ચડ ઉતર કરતો એક વાંદરો અહીંયા મળી આવેલો છે રમકડું, જે કરામત દર્શાવતા રમકડા આપણને જોવા મળે છે. 15મો સવાલ, અગ્નિ પૂજાના અવશેષો ક્યાં સ્થળે મળ્યા છે? તો આપણે જોયું કે અગ્નિ પૂજાના અવશેષો આપણે સવાલમાં જોયું હતું કે લોથલ અને કાલીબંગનમાં અગ્નિ પૂજાના અવશેષો જોવા મળે છે. એના પછી પ્રશ્ન 2 છે જેમાં તમારે ટૂંકનોંધ લખવાની છે. પહેલી ટૂંકનોંધ છે, હડપ્ય સભ્યતાનું આર્થિક જીવન, બરાબર. તો હડપ્ય સભ્યતાનું આર્થિક જીવન કેવું હતું એના વિશે તમારે એક ટૂંકનોંધ લખવાની જે પરીક્ષામાં ખાસ પૂછાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જ્યાં સુધી ચલાવ્યું ત્યાં સુધી તમારે વાંચન કરવું
અને આ જે 15 પ્રશ્નો અને એક ટૂંક નોંધ છે એ તમારે જાતે ચોપડીમાંથી શોધીને લખવાની. પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો.